Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah an Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yassir dunya wa akhirah wa yashfi maradana wa ya'fi mutalana wa yahlul anhu husna badatul amri fi ta'atul lutuf afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بلا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين وربنا تقبل والحمد لله رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم المصطفى قاص واغفر لنا يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعمي يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ مقاصد واغفر لنا ما يا واسع اللهم وسلم وبارك
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhallahu ila Isa alaihi salam kulli bani Israel yafazu anni harfain kullahum liyardu bidani'id dunya li salamati dinihim kama radiya ahlud dunya bidani'id dini li salamati dunyahum. Wa Allah ta'ala ila Musa alaihi salam ya Musa kun kattairil wahdani yaqulu min ra'sil asjar wa yasrabu minal ma'il qarah fa iza jannahu al-lailu awa ila kahbin minal kuhub istasna sabi wastayhasha mimman awsani ya Musa inni alaitu ala nafsi inni atmantu limudabbiri anni amalan law kati anna amala kulli man yu'ammilu ghairi wa liqaz miranda zahra manistanada ila su'ali bila siwai ila akhirih wallahu alam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fi kulli hal, dalam keadaan kondisi bagaimanapun jangan melupakan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti saat-saat seperti ini di sekitar kita turun hujan dan suasana juga sangat dingin, lebih cenderung setiap orang itu bermalas-malasan ya dengan aktivitas-aktivitas yang ada, sedangkan semuanya itu adalah jangan sampai mengabaikan kita kesibukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap saat waktu yang kita lalui untuk melakukan amal-amal perbuatan yang mendatangkan faedah maslahat buat kita, baik yang kembalinya kita dapati di dunia dan termasuk juga pun di akhirat. Terlebih-lebih pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Masih di awal-awal bulan Rabiul Awal, di mana bulan kita maklumi bersama bulan dilahirkannya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di Masjid As-Salafiyah ini kita akan laksanakan peringatan Maulid yang terhitung tinggal melewati satu Jumat lagi yang ke depan, yaitu tanggal 15 Lailatul Sabat, malam Sabtu, dan hari Sabtu siang. Semoga semuanya ini berjalan dengan lancar dan memberikan maslahat manfaat kepada umat muslim, khususnya sekitar RW 05 dan masyarakat muslim pada umumnya. Ya tentunya marilah sama-sama kita selalu senantiasa mengupayakan apa yang kita dapat lakukan demi terlaksananya peringatan Maulid, dengan kita menyisihkan sebagian tenaga, waktu, dan sebagian rezeki kita untuk kita dapat lakukan, dan ini pun tidak cukup dibandingkan kebaikan, jasa, kasih sayang yang telah dilakukan, perjuangan mujahadah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan untuk umatnya, bahkan kepada alam semesta. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin.
Tidak ada satupun daripada makhluk di dunia ini, tidak terkecuali termasuk hayawanat, binatang-binatang, itu mendapatkan kebaikan. Ya. Bagaimana ada seekor onta mengadu hal nasibnya yang diperlakukan buruk oleh tuannya dengan bahasanya yang dipahami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizatnya mengadukan hal itu daripada sesuatu apa yang dilakukan oleh saidnya dengan perlakuan dia gak baik, dipekerjakan dengan sekuat-kuatnya tanpa diberikan makan yang cukup, dipekerjakan dengan kerja yang keras, dan selalu dilakukan hal-hal yang tidak sepantasnya walaupun seekor onta. Dan akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada miliknya dan disadari hal itu semuanya. Wahaza onta, ini onta dapat sentuhan kebaikan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi, bahkan sangat beruntung umat-umat setelah beliau ba'da wafatihi yang beriman walaupun tidak ikut, tidak melihat, tidak hidup sesamanya sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak cukup waktu kita uraikan itu semuanya. Yang paling terpenting kita mengkondisikan dalam saat bulan seperti ini sepenuhnya berupaya menggali, ya, memahami, cari ilmunya dari apa yang kita dapat lakukan, coba dari sunnah-sunnah yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Melalui peringatan Maulid dari beberapa tempat yang baru saja kita lalui, yaitu di Pondok Pesantren Darul Islah. Tentunya bisa dibayangkan waktu saat malam Jumat yang lalu dengan kesibukan di Masjid Al-Salafiyah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya masyarakat di sekitar Masjid As-Salafiyah yang telah ikut serta, yaitu melayani, memberikan sesuatu tamu-tamu yang datang di tempat ini dari beberapa daerah. Ya tentunya insya Allah semuanya kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Tidak lain itu adalah mereka datang kemari semata-mata karena cinta. Mereka datang itu hadir karena apa? Karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang melayani dan kita yang menugaskan dan mengeluarkan sebagian rezeki ini, ya, semuanya itu akan mendapatkan balasan kebaikan. Nanti insya Allah yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Ya ada memang yang dikatakan satu doa pada waktu saat suasana enak, duit lagi cukup, badan sehat, masih muda, ya, kesempatan itu baik. Ya tentunya kita dapat melakukan banyak yang kebaikan. Tapi kalau waktu saat ini, ya dalam kondisi yang ekonominya kurang menjanjikan dan juga suasananya hujan, kita lihat sepanjang jalan Buncit Raya, termasuk yang pengguna jalan Buncit Raya di depan ini, ya kemacetan yang hebat ya, itu macet. Waktu saat 2 hari yang lalu yang banjir yang sebelumnya, saya mutar aja dari Republika mau kemarin 15 jam dari Republika mau masuk ke pesantren, ya cuma 500 meter, seperempat jam yang biasanya 2 menit. Ya alhamdulillah kita sudah bisa hadir, duduk nikmat di masjid. Kalian saudara-saudara kita masih berjuang, ya bertaruh sampai ke rumahnya. Ada yang dimulai dari Tanjung Barat, terus agak Depok Baru, Depok Lama sampai Citayam. Mungkin mereka sampai nanti juga dalam waktu yang cukup panjang. Tapi kita ini alhamdulillah udah duduk, pas lagi mau berangkat ke masjid juga ngopi dulu tuh tadi sempat. Ya, kita mau makan masih agak kenyang dengan harapan ntar pulang dari masjid aja dah enakan makannya. Ya. Ada yang begitu gak kira-kira? Ada ya. Ambil lagi hujan begini, kalau zaman dulu ya di pinggir kali, di gubuk itu ambil aja singkong rebus pakai gula Jawa dengan kopi. Wah nikmat banget ya. Nikmat banget sama sahih. Itu biasanya itu ya mungkin umbi-umbian ya, ubi lah. Kalau dulu ada yang ancemon, nikmat. Ya. Nah kita perhatikan ini wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi ada dunia, ada dinun. Dunia dengan din itu agak sama, hurufnya sama, ya. Dinun, dunya. Cuman harakatnya dal ya nun ya.
Dal ya nun. Kalau dibaca kasrah dalnya jadi dinun. Kalau dibaca doma jadinya dunia. Hurufnya sama, dal ya nun. Kalau orang sibuk dengan dunia pasti meninggalkan agama, ngurang porsinya buat agama. Kalau orang sibuk buat agama pasti dunianya ini ketinggalan. Dunia itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa? Dana yadnu, dunuan. Dunuan jadi dunian. Itu artinya di bawah, adna, rendah, hina, nggak ada harganya. Itu namanya dunia. Din itu adalah karunia, anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah telah memilihkan agama Islam din itu sebagai sesuatu yang Allah ridai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumuddin. Jadi Allah telah meridai dan memilih untuk kita ini sesuatu pemberian karunia yang besar, yaitu ad-din. Ada salah satu wahyu, wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam kulli bani Israel. Ini salah satu nasihat petunjuk yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Hei Bani Israel, hei Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menyatakan kulli bani Israil yahfazu anni harfaini. Maka hendaklah Bani Israel itu menjaga, memelihara, memperhatikan dua bagian harfain. Ini ada dua hal yang penting, bagian yang mereka harus jaga oleh Bani Israel. Ingat, perhatikan dan jaga dua bagiannya ini. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk dijaga oleh Bani Israel? Kullahum, katakan, sampaikan kepada mereka, liyardu bidani'id dunia, hendaklah mereka ridha untuk menerima segala kekurangan, kehinaan, kerendahan dunia untuk mendapatkan keselamatan agama, li salamatid din. Orang berusaha menjaga keselamatan agama, pasti dia akan menjauhkan dan meninggalkan. Dalam pandangannya dunia itu adalah enggak ada apa-apanya, hina. Apalagi ini sekarang sangat fenomenal. Kita saksikan banyak kejadian-kejadian di negeri ini, terutama dilakukan oleh para pelaku petinggi, para petinggi pejabat negara ini, yang konotasinya mereka terjerat daripada korupsi. Mereka berkecukupan dengan harta. Ada salah satu gubernur yang asetnya itu triliunan, tahu kan ya? Yang nggak disebutkan, lagi sakit sekarang nih, triliunan. Nah kalau sekarang lagi di rumah sakit, di ruang ICU itu apa yang dirasakan, yang dinikmatin? Nggak ada apa-apanya, dibohongin. Tahu gak kak? Ya. Sekarang mau punya duit triliunan, cuman di rumah sakit, di ruang ICU, tapi apa adanya nih, kita nggak begitu banyak punya duit, tapi sehat. Mau yang mana? Jangan satu diambil poin, bagian yang di sana, poin di sini ambil. Mau banyak duit, badan sehat Pak Ustadz. Kita harus memilih antara agama dengan dunia. Kita jaga keselamatan agama kita ini tentunya dengan meninggalkan dunia yang gak ada artinya. Luar biasa tipu daya muslihat yang namanya dunia, ya. Luar biasa. Padahal kita nggak perlu, kita nggak pakai, tapi kedekatan, kecintaan kita, perhatian kepada dunia itu luar biasa. Contohnya terjadi di sekitar rumah kita. Ada barang-barang yang nggak berharga, kita buang sayang, tapi kita nggak pakai-pakai sampai sekarang. Kita simpan doang, akhirnya ngambrak di rumah. Ada nggak? Kalau misalnya orang ambil atau hilang, kita kecewa juga, sedih. Terlalu kuat kita ketergantungan dengan hal-hal yang hina, padahal tidak ada harganya. Kita gunakan juga kagak.
Contohnya mungkin ada kayu, potongan kayu, selang kita simpan di samping rumah, hilang, kita juga agak kaget sedikit. Padahal kita pakai kagak, cuman kita tumpukin doang, nggak ada harganya. Lah bagaimana kalau kita harus korbankan dari sesuatu yang dalam pandangan kita dunia ini sangat besar nilainya, baik berupa aset, kendaraan, rumah, atau anak. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah minta supaya menyembelih putranya. Kita kagak, nggak sampai begitu. Kenapa? Di dunia itu nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Bagaimana nggak ketipu kita? Umur udah kepala 6, udah kepala 7. Kalau urusan dunia semakin tua tuh semakin kagak enak, semakin kagak kita nikmatin. Umur udah kepala 6, ini udah kepala 6 ya Pak Hairul ya. Bang Hasan udah lewat kepala 6. Udah kepala 7 kali Bang Hasan. 67 ya. Umur. Oh, 68. Sampai emang 10 tahun selisihnya saya sama dia. 68, tapi kelihatannya masih muda, masih pantas ini. Orang tua kita hanya Said hampir mau 80 ya. Tuh 81. 81. Kalau makin lama kita hidup di dunia tuh makin gak enak, makin kita tidak nikmati dunia. Maka ada bahasa sehari-hari tuh kata orang tua, kacang udah gak enak, jagung kagak enak. Bukan kagak enak, emang kagak kita bisa konsumsi, gigi kita udah kurang. Ya mau kemana-mana udah bawaan capek, mobil bagus juga kita nggak nikmatin, pergi jauh udah mikir duluan kagak. Ini kayak anak nih ya, urusan dunianya di antara mereka kita udah punya cucu, pengen girangin kita nih kakeknya, kayak ngaku ngikut, ngapa ngikut ke sono nih sekalian main kemana. Oh no, nyewa villa. Itu engkong itu akek mikir dulu kagak? Ya loh, gimana? Pokoknya udah tenang aja sampai di sana. Jauh kagak? Kita nanyain. Maksain juga ya kita mau. Ya kalau begitu, siapin tuh minyak angin, kerokan. Udah siap-siap itu cap kampak sekalian. Ya. Nah mau bawa dikit-dikit masuk angin, gampang-gampang pegel, gampang-gampang sakit. Kalau udah makan di sana kedinginan, nggak bisa ngapa-ngapain, pulang dah pulang. Makin lama makin kagak enak, makin nggak kita nikmatin. Tapi kenapa kok kita luar biasa menghabiskan waktu? Ya usaha kita nih, kerja keras kita cari itu dunia mati-matian, habis-habisan. Ya kita juga cukup prihatin. Dalam satu sisi kita merasa atas nama bangsa ya, negeri ini musibah yang menimpa ya di Malang, yaitu di Kanjuruhan. Ya kalau dilihat sudut pandang, apa yang didapatin sekarang? Bukan berarti kita mengkritik atau lain sebagainya, ini sebuah pembelajaran. Ya sayanglah nyawa dihabiskan dengan sesuatu hal yang kira-kiranya menurut pandangan syariat itu tidak ada nilainya, tapi kita berani berjuang, berkorban walaupun nyawa taruhannya. Tapi kenapa kalau untuk Allah dan Rasulnya kita nggak berani? Kita kagak berani, nggak mati-matian, nggak berat-beratan. Maka dinasehati oleh Allah melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, kulli bani Israel yurdu bidani'id dunia lisalamatid din. Mendaklah mereka harus ridho ya, memahami dunia yang hina ini, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu diperhatiin. Untuk menjaga perhatiannya itu keselamatan mereka punya agama. Sebab ahlud dunia, abnaud dunia, ahlud dunia itu menganggap dunia itu besar segalanya dan mereka merendahkan agama. Punya enggak kita pengalaman hidup? Kita bertamu, kita tamu cuman emang belum dekat, dia termasuk orang besar lah di dalam negeri, baik di wilayah satu kabupaten atau kecamatan, orang besar, orang gedean, atau pengusaha macamnya. Kita kebetulan datang ke rumahnya.
diajak mungkin atau ada sesuatu kepentingan. Perasaan kita minder kagak? Ini kalau ada orang konglomerat, orang kaya, kita datang ke rumahnya yang belum kenal, kebetulan diajak, minder kagak? Mau masuk aja kita bingung, minder. Entar udah di dalam, udah masuk bertamu, kita nggak, malah gerak kita nggak leluasa. Kita pengen buang air kecil kita juga kita tahan. Kalau di rumah kan langsung jebret. Ya. Mau haus juga kita nggak berani ngapa-ngapain. Kemana? Yang disuruh minum, minumannya belum dikeluarin. Yang selanjutnya, terasa sesuatu itu kita hina di tengah-tengah orang yang punya dunia. Lantas, padahal dia orang muslim. Padahal itu orang muslim. Kita ada merasa minder, ada merasa hina, merasa nggak enak. Lantas saya tanya, kalau seandainya kita bertamu, udah masuk waktu sholat, lantas kita tahu itu udah masuk sholat, akhirnya itu lewat, barulah waktu sholat, hampir 1 jam itu waktu lewat sholat, berani gak minta izin mau sholat? Berani kagak? Berani kagak? Nggak berani kita, padahal di muslim, rumahnya tuh orang muslim. Jadi seakan-akan dunia nggak dihargain tuh azan, nggak dihargain tuh sholat, nggak dihargain, nggak ada. Yang dipandang itu dia tuh rumah mewahnya, asetnya segala macam. Mereka ridho dengan dunia yang hina itu, mereka merendahkan agama. Nah kita sendiri nih ada, kok umat muslim itu umatnya Nabi, ini nggak boleh betapapun. Karena apa? Karena kita ini masih maru-maru, angin-anginan, nggak punya prinsip. Tapi kalau kita yakin agama hebat, agama mulia, agama karunia yang Allah berikan kepada kita yang paling besar, dunia itu nggak ada apa-apanya. Nanti kalau kita ketemu dengan ahlu dunia itu rasa pede ada, ya, nggak tergiur. Dia punya banyak tuh orang kaya, segala macam, ya biasa-biasa aja. Padahal lebih senang kita dibandingkan dia. Dia dengan segala macam aturan, dengan disiplin untuk menjaga asetnya, dengan segala macam. Kalau di kita kan bebas, orang yang mau gimana aja jadi. Saya tanya, kalau di rumah nggak ada apa-apa, kita pergi, kelupaan dikunci, pikiran kagak? Nah, kagak, nggak ada apa-apaan. Kalau ada maling masuk juga nyesel, ya. Apa yang mau diambil? Lah motor, semes, pajaknya mati lagi, diambil, ketahuan babak belur. Kalaupun dapat nggak ketahuan, nggak ada yang mau beli, kan nyesel. Tapi kalau ada orang yang keterikatan dunia luar biasa sibuknya, kadang-kadang kita, masya Allah, ente hebat banget, sibuk banget, ini usaha ente maju, ini segala macam. Ada seseorang telah diberikan sibuk dengan dunianya sehingga mereka menghinakan dunia. Dan inilah merupakan suatu nasihat yang sangat mendalam yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan li Bani Israel. Mereka hendaklah ridha, senang, bangga, sebagaimana itu ahlu dunia bangga dengan dunianya. Bangga dengan dunianya, agamanya itu dihinakan. Mereka kalau berbicara itu agama rasanya nggak enak. Ya kalau lagi kumpul-kumpul setel musik enak agak kira-kira? Enak. Kalau kita baca selawat kira-kira lagi kumpul-kumpul sama orang kaya atau nyetel Al-Quran enak agak? Ya, rasanya tuh nggak ada harganya tuh kalau dengar orang baca Al-Quran di rumahnya. Tapi kalau musik, ini makanan yang enak-enak, itu udah jelas. Padahal yang namanya kita mengkonsumsi makanan enak atau kagaknya bukan karena nilai makanan itu mahal, tempatnya itu enak. Ya tergantung kita ini. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun tuh yang Allah berikan kepada kita, maka dia diterima. Ini ada seseorang baru menemui itu kenikmatan kehidupan. Dia pengusaha. Pak Ustaz, alhamdulillah bahwa sesungguhnya apa yang saya cari untuk mendapatkan ketenangan batin, kepuasan, kenikmatan, kesenangan dunia ini enggak jauh di depan rumah saya sendiri. Tapi saya setiap hari keluar sibuk sampai saya lupa enggak kenal sama tetangga. Tapi waktu saat Covid mau enggak mau saya harus sosialisasi. Ya, enggak kemana-mana,
yang tiap hari dia sibuk kerja, ya, berangkat pagi pulang malam, berangkat malam. Itu katanya hebat banget dia, usaha sibuk banget, maju. Ya, tentunya dengan aset, dengan uang, dengan harta yang dimilikinya. Tapi semuanya itu nggak ada ujungnya, nggak berakhir, nggak didapatkan, nggak dinikmatin tuh semuanya. Apa yang dicari, yang didapatin, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Nah, pernah saya contohkan, mungkin pernah dengar, kalau ada orang buka toko, misalnya warung, yang tiap hari itu omsetnya sampai 10 juta. Kalau kita buka warung nih di tengah-tengah kampung kita ini yang omsetnya 10 juta, gede apa kecil? Ya, gede, kayak warung Cina tuh modelnya kan 10 juta, gede kagak? Paling kagak kan 10% dapat ya. Ya 1 juta lah setiap hari. Ya, itu kalau dikatakan kalau 10 juta dihitung-hitung itu uang yang berputar selama 1 bulan berapa? 300 juta. Kalau misalnya 10 tahun 3 miliar. Saya tanya, kalau setelah 3 tahun ada gak 3 miliar? Enggak ada. Tetap aja 10 juta juga pemutarannya, 10 juta juga pemutarannya. Orang gajian, ya, tiap bulannya seumpamanya dia gaji kerja di kantor, di pabrik 5 juta. Ini kalau setahun punya duit berapa duit? 6 juta kan ya, 60 juta kan. 60, kalau misalnya 10 tahun berapa? 600 juta. Tanya 10 tahun punya gak 600 juta? Tetap aja 6 juta juga. Paham gak? 6 juta juga, bukan 60 juta. 6 juga. Ntar 2 hari habis lagi, cari lagi, habis lagi, cari habis lagi. Nggak pernah kumpul. Masya Allah, ente enak, hebat, gajinya gede. Nah kalau dihitung-hitung habis. Sama orang yang kagak kerja, nggak beraktivitas. Bukan berarti kita bermalas-malasan untuk mencari dunia. Hendaklah diperhatikan tentang agama kita. Ada sesuatu. Ya kalau sekarang, kalau seandainya Allah panggil dan kita kembali kepada Allah, semuanya itu tidak ikut serta bersama kita, akan kita tinggalkan dan akan dimiliki oleh generasi berikutnya. Fakhalafa min ba'di khalfun. Kalau seandainya kita generasi berikutnya orang yang melalaikan sholat, melalaikan ibadah, melalaikan kewajiban, maka alangkah meruginya kita. Oleh karena itu, ini berapa banyak dia orang muslim rasanya itu terasa asing, rasanya kurang menyenangkan kalau cerita tentang agama. Sebagai mereka para solehin, para aulia, enggak pernah kita dengar kalau kumpul cerita tentang dunia. Enggak pernah cerita tentang dunia, tentang terakhir, semuanya yang dapat menyejukkan dan menenangkan hati kita semuanya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kepribadian yang sangat agung yang mulia, sosok yang paling sempurna Allah ciptakan di muka bumi ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru. Semuanya itu apa ada, bahkan diterima dari semua kalangan, bukan hanya mereka yang beriman pun yang tidak beriman dapat mengambil manfaat dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal, dalam aspek kehidupan apa saja ada terhadap dia. Seorang komandan pasukan, beliau seorang presiden, beliau seorang khalifah, beliau juga seorang saudagar, pengusaha, konglomerat. Pada Nabi itu ada semuanya. Mereka juga pencinta para fuqara dan masakin. Mereka adalah orang yang memperhatikan tentang kelestarian alam dan lain sebagainya. Sebutkanlah dengan segala aktivitas kehidupan manusia yang sangat kompleks di dunia ini, itu pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sekecil apapun. Untuk memberikan keleluasan kita mengambil contoh, dengan kapasitas kesibukan apapun kita bisa untuk mengambil dan menghubungkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satunya sebagaimana Allah sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara kita ini dengan segala keindahan dan tipu daya dunia yang semuanya itu tidak kita dapatkan pada akhirnya. Yang menemani kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian pandai-pandai mencari bekal buat kembali nanti ke akhirat. Sebaik-baik bekal modal untuk kembali kepada Allah adalah takwa. Taat selalu
melaksanakan apa yang diperintahkan dan siap selalu meninggalkan apa yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita ini untuk menerima karunia Allah dengan mengagungkan dan membesarkan agama Allah, dan kita diberikan dapat menyisihkan daripada sesuatu yang dapat mengganggu untuk kemaslahatan, kebaikan dan tujuan kita, cita-cita yang agung. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiya subhanakallahumma tahiyyatu fiya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.